بیسکلی وہ ہے تو ہمارا ہی پارٹ تھا، ہم سے لیا گیا تھا اور وہ ہمارا ہی حصہ ہم سے جدا کیا گیا تھا، اور وہ جو کہ بات غلط تھی، اور جو ایون کے جو کشمیریز ہیں وہ بھی پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارا اور ان کا آئیڈیالوجیکلی ہم لوگ سیم ہیں۔ کشمیر حاصل کیسے کریں گے؟ جنگوں سے تو نہیں حاصل کر پائے، جہاد سے جہاد ہوگا، تو ادھر بھی تو آرمی کھڑی ہے، یہ ادھر بھی آرمی کھڑی ہے۔ کشمیر کو انڈیا کا کشمیر نہ کہیں، کشمیر ہمارا ہے، پاکستان کا کشمیر ہمارا ہے، ہے، انڈیا کا ہے، انڈیا کا نہیں ہمارا، وہ بھی ہمارا ہے، انہوں نے چھینا ہے ہم سے، قبضہ کیا ہوا ہے۔ کشمیر ہمارا ہے، تو ہمارے پاس ہے، کون کہتا ہے؟ کشمیر ہمارا ہے، ہم اس سے اپنا حق لے کے رہیں گے۔ ہم 70 سالوں سے کیوں نہیں لے پائے کشمیر؟ اس لیے نہیں لے پائے کہ ہمارے حکمرانوں کی نیت خراب تھی۔ عورتیں اتر آئی ہیں میدان میں، ہاں جی، ہم بھی اتر آئے ہیں۔ جسم اور روح کا تعلق ہے، جیسے جسم سے روح الگ نہیں ہو سکتی، اسی طرح پاکستان اور کشمیر علیحدہ نہیں۔ پاکستان کے لیے تو پہلے کچھ کر لو۔ انشاءاللہ جماعت اسلامی ہے، پاکستان کے لیے جماعت انشاءاللہ۔ یہ کشمیر ہماری شاہرگ ہے، اچھا، اور یہ ہماری سب مسلمان بہن بھائی ہیں، اور کشمیر دیکھیں تمام قراردادوں، اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسلمانوں کے ساتھ ان کو رہنے کا حق ہے۔ بھارت نے اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ ایسے نہیں چھین سکتے، ہمارا ایمان شہادت ہے، تو ہم اپنی شہادت اور ایمان ہے ہمارا، شہادت ایمان ہے ہمارا جی، تو کس طرح ہم مسلمان کبھی بھی ہار نہیں سکتا۔ وہاں کی مودی سرکار بولتی ہے کہ پاکستان سے اس کا کشمیر بھی لیں گے، کیسے لے سکتے ہیں جب کہ ہمارے مجاہدین ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ کشمیریوں کا ایک پیغام ہے کہ پاکستان ہمارا نام لینا چھوڑ دے، آپ کے پاس پیٹرول نہیں، آٹا نہیں، تعلیم نہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ لائنوں میں نہیں لگنا چاہتے ہیں۔ یہ چند لوگوں کا موقف ہے، پوری عوام کا موقف نہیں ہے، یہ پوری کشمیر کا موقف نہیں ہے، یہ ایک چھوٹا موقف ہے۔ ایک بڑا موقف یہ ہے کہ وہ پاکستانی مسلمانوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ سے ہی کیا نام لیتے ہیں، جنگیں جیتی جاتی ہیں، کوئی اسلحے سے نہیں جیتی جاتی۔ وہاں پر بھی 27 کروڑ مسلمان ہیں، یہاں پہ 25 کروڑ مسلمان ہیں، دونوں طرف ہی مسلمان ہیں، کیا کریں گے؟ احد میں جنگ بدر میں 313 لوگ تھے نا، اچھا، تو انشاءاللہ اگر ہمارا ایمان پکا ہے نا، یہ 313 جو تھے نا غالب تھے۔ کہ کشمیر بنے گا، پاکستان کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا۔ آج 5 فروری میں ہم نے دیکھا کشمیر کے جھنڈے بھی ہیں، فلسطین کے جھنڈے بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ الیکشنز کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، تو مقصد کیا ہے روڈ بلاک کرنے کا، باہر نکلنے کا؟ ہمارا بیسکلی مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ فلسطینی اور کشمیریوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ ان کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ جو بھی ظلم ہو رہا ہے، جو بھی زیادتی ہو رہی ہے، ہم لوگ پورا ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ بیسکلی ہم سوشلی اتنا نہیں اگر نکل پا رہے تو ہم لوگ ان جگہوں پہ آ کر اپنا بتانا چاہتے ہیں کہ ہم پورا ان کے ساتھ دے رہے ہیں، ان کے اوپر جو بھی سب کچھ ہو رہا ہے وہ ناحق ہو رہا ہے اور وہ غلط ہو رہا ہے۔ وہاں پر تو بہت زیادہ بیٹا ترقی ہو گئی ہے، کشمیر میں ایجوکیشن ہے، ہر کی سہولیات ہے، اور بھارت کہتا ہے کہ جتنا ہم نے ترقی دیا آپ نے تو اپنے کشمیر کو دیا ہی نہیں ہے، تو پھر بھی ہمیں کشمیر چاہیے۔ بیسکلی وہ ہے تو ہمارا ہی پارٹ تھا، ہم سے لیا گیا تھا، اور وہ ہمارا ہی حصہ ہم سے جدا کیا گیا تھا، اور وہ جو کہ بات غلط تھی، اور جو ایون کے جو کشمیریز ہیں وہ بھی پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارا اور ان کا آئیڈیالوجیکلی ہم لوگ سیم ہیں، اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ انڈیا کہتا ہے کشمیر ہمارا ہے، آپ لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، اب اس کا میں کیا کر سکتی ہوں؟ اس کا کشمیر کی تاریخ پتہ ہے؟ تاریخ ہے کیا کشمیر کی؟ کشمیر بیسکلی کشمیر ہمارا تھا، ہم لوگ کے ڈویژن کی وجہ سے جو مس ڈویژن ہوئی ہے، جو غلط ڈویژن ہوئی ہے، اس کی وجہ سے صرف ہمارے بھی فسادات بٹھانے کے لیے انہوں نے کشمیر کو 2 پارٹیشن میں ڈیوائڈ کیا، جس کی وجہ سے ہم آج شگو بھگت رہے ہیں۔ دوستوں آج جو ہے نا ہم عوام کی رائے آپ تک پہنچائیں گے۔ ہاں جی، آپ نے پیلسٹائن کا جھنڈا بھی پہنا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کشمیر کی بھی بات کر رہی ہیں۔ بالکل، الحمدللہ میرا ذاتی طور پہ تعلق آزاد کشمیر سے ہے، میرے آباء و اجداد کشمیر سے ہجرت کر کے آئے تھے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں جب بھی دیکھتی ہوں پاکستان کے اندر جہاں پہ بھی، تو کشمیر کے اب سے 2012 سے لے کے، بلکہ آپ بات کریں تو مشرف دور سے لے کے اب تک
जो एक हमें पसपाई नज़र आती है सफारती महाज पे हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, उस खला को पुर करती है तो सिर्फ जमात इस्लामी करती है। ये मैं एक आम, आपको नहीं लगता कि कश्मीर के नाम पर सिर्फ सियासत हो रही है? हमने 77 सालों में कश्मीर को दिया क्या है? मैं यही बात आपको कह रही हूँ कि बिलाशुबा बहुत सी पार्टीज़ हैं जो कश्मीर के नाम पर सियासत करती हैं, और इसमें हमारी हुकूमत का या हमारा जो सिफारती महाज है वो इंतहाई कमज़ोर है। लेकिन जहाँ तक बात जमात इस्लामी की है, तो जमात इस्लामी के ख़ानदानों ने कश्मीर के लिए अमलन कुर्बानियाँ दी हैं। वो आज भी कश्मीरी ख़ानदानों के लिए अमलन उनके माली इमदाद करती है। मौलाना फजल रहमान, वो भी एक मौलाना थे, उनको कश्मीर के लिए रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया। उन्होंने कश्मीर के लिए क्या किया? वो देखें, वो एक अलग सिनेरियो में अगर हम उनको देखना चाहें तो कश्मीर कमेटी जस्ट एक नाम है, वो कोई काम नहीं कर रहे। जो मैं अपने ज़ाती राय के तौर पे कह रही हूँ, जो कश्मीर के लिए उनको करना चाहिए, जिस तरह आलमी सतह पर उनको मसले को प्रेजेंट करना चाहिए, वो उसको बिल्कुल भी नहीं कर रहे। चलो ठीक है जी, इनका कहना है कि हम जो है मकसद है, आज आप सब ये सैकड़ों खवातीन इकट्ठी हुई हैं, क्या मकसद है आपका आज का? हम यहाँ पे कश्मीर की आज़ादी के लिए इकट्ठे हुए हैं कि कश्मीर हमारी शाहरग है। अच्छा। और ये हमारी सब मुसलमान बहन भाई हैं। और कश्मीर देखें, तमाम करारदादों अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मुसलमानों के साथ उनको रहने का हक़ है। भारत ने उस पर कब्जा किया हुआ है, लेकिन वो ज़्यादा देर इस कब्जे को कायम नहीं रख सकता। भारत भी कहता है कि आपने जो है आज़ाद कश्मीर पे कब्जा किया हुआ है, आप कहते हो कश्मीर हमारा है, वो कहते हैं हमारा है, तो हल क्या है इसका? बात यह है कि सिर्फ जुबान से नहीं कहा जाता ना, आप वो तमाम सबूत देख सकते हैं, कहते हैं पेपर हमारे पास पड़े हैं कश्मीर के। तारीख देख सकते हैं। मुसलमान जो हैं कश्मीर के, वो मुसलमान जो है वो मुसलमानों के साथ पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। हमारे कश्मीरियों का एक पैगाम है कि पाकिस्तान हमारा नाम लेना छोड़ दे। आपके पास पेट्रोल नहीं, आटा नहीं, तालीम नहीं, हम भी आपके साथ लाइनों में नहीं लगना चाहते हैं। ये चंद लोगों का मौक़िफ़ है, पूरी आवाम का मौक़िफ़ नहीं है, ये पूरी कश्मीर का मौक़िफ़ नहीं है। ये एक छोटा मौक़िफ़ है। एक बड़ा मौक़िफ़ ये है कि वो पाकिस्तानी मुसलमानों के साथ रहना चाहते हैं और हम मुसलमानों के लिए। आज़ाद कश्मीर में पता क्या हो रहा है? हड़ताल है वहाँ पर इत्तेहाद चौक में, और वो पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर के पास रोजगार नहीं, आटा नहीं, बिजली नहीं। उनके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल दुरुस्त बात है, इसके लिए भी जमात इस्लामी खड़ी है। हड़ताल हो रही है ना आज? जमात इस्लामी इसीलिए खड़ी है, इसी प्रोग्राम के लिए खड़ी है कि हम इलेक्शन में जीत कर इक़्तिदार में आकर हम ये तमाम मसाइल हल करेंगे। और इस वक्त की हुकूमत को हम कहते हैं कि वो जिम्मेदारान है ना, जिनकी भी हुकूमतें रही हैं वो जिम्मेदारान है। इस मुल्क में अगर गुर्बत है, महंगाई है, ये सब वो हुकूमतें जिम्मेदारान है जो यहाँ पर रही हैं। चले आप बताएं, इन्होंने बोला कि इस्लामी हुकूमत आएगी तो कश्मीर ले लेंगे। उस जानिब इंडिया इतना ताकतवर मुल्क बन गया है कि हम जंग से क्या कश्मीर छीन सकते हैं? कैसे नहीं छीन सकते? हमारा ईमान शहादत है। अच्छा। तो हम अपनी शहादत और ईमान है हमारा, शहादत ईमान है हमारा। अच्छा, जी, तो किस तरह हम मुसलमान कभी भी हार नहीं सकता। वहाँ की मोदी सरकार बोलती है कि पाकिस्तान से उसका कश्मीर भी लेंगे। कैसे ले सकते हैं जब कि हमारे मुजाहिदीन हैं, हम मुसलमान हैं। तो मुसलमानों का तो ईमान कोई किसी चीज़ को हासिल करना नहीं है, बल्कि अपने जद्दोजहद करना है इस्लाम के लिए, दीन की सरबुलंदी के लिए। और कश्मीर और पाकिस्तान और इस्लाम दोनों एक ही है। आपको नहीं लगता कि कश्मीर के नाम पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच बहुत ज़्यादा नफरतें पैदा हो गई हैं? मेरे समझ नहीं आया। कश्मीर के नाम पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच नफरतें पैदा हो रही हैं। होनी तो नहीं चाहिए। एज अ मुसलमान हम कश्मीरियों के साथ हैं, कभी भी नहीं होनी चाहिए। ये वक्ती हमारे हुक्मरानों की थोड़ी गलतियां हैं, तो इंशाल्लाह जमात इस्लामी इस प्लेटफॉर्म से आकर ये सारी गलत फहमियाँ दूर कर देगी। अगर कश्मीरिया वहाँ से ये ऐसे रैली निकाल के कह दे कि हमें इंडिया के साथ रहना, तो फिर 5 फरवरी पाकिस्तान में ख़त्म हो जाएगा। क्यों होगा? जब तक ये हम खड़े हैं, मुसलमान हैं, और कश्मीरी हमारी शाहरग है, ठीक है ना, हमेशा से हम कहते आए हैं। तो कुछ भी नहीं हो सकता कि जब तक हम कश्मीरियों के साथ हैं। फ़लस्तीन बेजुल्म सितम हो रहा है, तो कश्मीर हासिल कैसे करेंगे? जंगों से तो नहीं हासिल कर पाए, जिहाद होगा। तो उधर भी तो आर्मी खड़ी है, ये उधर भी आर्मी खड़ी है। फैक्ट्स पे बात करेंगे, आर्मी तो उधर भी खड़ी है, क्या करेंगे बताएं? तो ये तो हमारे हुक्मरानों का ज़मीर को जागना चाहिए ना।